परम सन्मानयोग सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु रूप गुरु स्वरूप साध संगत जीओ, सतगुर सच्चे पातशाह जी की महान बख्शिश रहमत का सदका आप समूह संगतां घरां दे काम कार त्याग करके जो गुरुदेव सतगुरु गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने महीने द्वारा कतक जो नवा महीना चढ़ रहा है इस द्वारा उपदेश प्रदान करना है, उसनूं सरवण करन वास्ते गुरु चरणों में आए जुड़े हो, धनता दे योग हो। जिमें आपां देखते हैं किसान ने बीज पाउणा हुंदा है और उस तो पहला वो हल बाउंदा है, जे गिल घट होवे उहनूं पानी दिंदा है और पानी दे के मुड़ दोबारा उसनूं वाहुंदा है, एक बारी दो बारी फिर सुहागा दिंदा है और उस तो बाद फिर बीज पाया जाता है। कारण की है कि बत होवे रुत होवे और गिल होवे फिर बीज उगदा है। इसे प्रकार गुरु का उपदेश अपने हिरदे विच वसाउण वास्ते पहला अपने हिरदे नूं तैयार करना पैंदा है। उस हिरदे की तैयारी वास्ते आज सवेरे 10 बजे तो हुण तक श्री सुखमनी साहिब जी के पाठ उपरंत गुरु की बाणी का कीर्तन आपां ने सरवण किया और सुखमनी साहिब का पाठ ते कीर्तन सरवण करन दे नाल जिथे साडे मन की एकाग्रता बनी है उत्थे साडा मन तैयार हो गया कि गुरु ने उपदेश सानू की करना है। भावें सुखमनी साहिब की बाणी द्वारा कीर्तन द्वारा एक एक पंक्ति में सतगुरां ने साडे जीवन की सफलता वास्ते उपदेश प्रदान किया, पर कई बारी कीर्तन विच जदों राग विच अलापिया जाता है समझ घट पैंदी है। जदों आपां गुरु की बाणी की व्याख्या करते हैं साडे आम बोलों द्वारा सधारण बोली विच आपां गुरु के उपदेश नूं वाचते हैं तो वो उपदेश फिर साडे हिरदे विच घर कर जाता है। जिस दे हिरदे विच गुरु का उपदेश घर कर जाता है वो गुरु के उपदेश नूं मन लैंदा है और वो अपने जीवन नूं उस संसार ढालदा है, कमाउंदा है। तो सतगुर कहंदे जिहदा जग्यासू अपने हिरदे विच गुरु के उपदेश नूं वसा के उहनूं मन लैंदा है उहदी महिमा कथन नहीं की जा सकती। मन्ने की गत कही न जाए जे को कहे पिछा पछताए, कागद कलम न लिखण हार मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोय। तां ते गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी का समुचा 12 माह का पाठ भाई सुखविंदर सिंह होरां ने आपां नूं सरवण कराया। जो विशेष उपदेश अज कतक का महीना चढ़िया उस विच गुरु महाराज जी ने कर्मां की गल कीती है। कतक कर्म कमावणे दोष न काहू जोग। कर्म जिहड़े आ 3 प्रकार के हुंदे आ। एक तां पूर्वला कर्म है, एक किरेमान कर्म है, एक संचरित कर्म है। इसका निर्णय इस प्रकार किया जाता है कि जो आपां पिछले जन्म विच कर्म कीते है वो साडा पूर्व कमाई बन गया और जो हुण आपां कर रहे हैं किरेमान वर्तमान विच जदों आपां इस संसार विचों रुखसत होना है यह कीता होया कर्म साडा पूर्व कमाई बन जाना है। एक ऐसे कर्म हुंदे आ संचरित कर्म। कई बार मनुख ने अपने जीवन विच बहुत ज़्यादा माड़े कर्म कर लए हुंदे आ, उन्हां नूं एक जन्म विच भोगिया नहीं जा सकता। वो इकट्ठे संचरित का भाव इकट्ठे पए रहिंदे आ। वो कई बारी कई जन्मां तो बाद फिर वो अपना कर्म नूं भोगना पैंदा है। तो सतगुरु गरीब निवाज सच्चे पातशाह कहते आ जो हुण आपां किरेमान वर्तमान विच
ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੀਜ ਆਪਾਂ ਬੀਜਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੱਢਣੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਵੱਢਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਆਉਂਦਾ, ਬੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਆਪਾਂ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਦਰ ਕੱਪੜੇ, ਪਹਿਰੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੁੱਖ ਅਵਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਚੇਚੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋਤ ਸਰੂਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਮ, ਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਮ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੌਂਕੇ ਲੈਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ,
ਉਹ ਨਿੰਮੂ ਝੂਣਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿਲਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਆਪਦੇ ਆ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਛੜੇ ਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲਵੋ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਦਾਤਾ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋਂ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਜੋ ਸਰੂਪ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ, ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਤਵ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ, ਦੋਸ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਔਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਨ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਵਿਆਪਦੇ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਵੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਭੇ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਜਾਂ ਤੁਧੋਂ ਭੁੱਲੀਐ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤਾਪ, ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮ ਕੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਦੋਂ ਭੁੱਲੇ ਸੇ ਜਮ ਮਰਤੇ, ਤਿਨ ਕਦੇ ਨਾ ਚੂਕਣ ਹਾਵੇ। ਹਾਵੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੌਂਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਦਾ ਅਤੇ ਹੌਂਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਗ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਅਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਵਿਜੋਗ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਛੋੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਉਹਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਬਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ। ਇਹਨਾਂ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਆਈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਤਪੱਸਵੀ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੇ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਿਆ। ਮਾਈ ਨੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਿਆ, ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਪੀਰ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਈ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਔਰ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨੀਆਂ ਰਬਾਬ ਛੇੜ। ਰਬਾਬ ਛੇੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ। ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਫਟ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਲਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗੁੰਬਦ ਤੋੜਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਦੋ ਹਿੰਦੀ ਫਕੀਰ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਕਿਉਂ ਭਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸ਼ਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਰਾ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਜੇ 2 4 10 15 20 ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆ ਲੈ 2 ਟਕੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਟਕੇ ਦਾ ਝੂਠ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਸਤ ਵਚਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਮਾਲਕ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਹਾਸਾ ਤੇ ਠੱਠਾ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਆ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕੋਈ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਕੋਈ ਫਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ 1-1 ਟਕੇ ਦਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਸੱਚ ਲੈਣਾ, 1 ਟਕੇ ਦਾ ਝੂਠ ਲੈਣਾ। ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਮਰਦਾਨਾ 15-20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਘੁੰਮੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਮੂਲਾ ਕਰਾੜ ਜੋ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 2 ਟਕੇ ਦੇਣਾ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ 1 ਟਕੇ ਦਾ ਸੱਚ, 1 ਟਕੇ ਦਾ ਝੂਠ। ਮੂਲਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ, ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ 2 ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਏ। ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਣਾ ਝੂਠ, ਕੁੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਆਹ ਲੈ ਸੱਚ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ, ਉਹ ਝੂਠ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਨੇ ਪੁੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਟਕੇ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਉਹ 2 ਪੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲਿਆਂਦਾ 2 ਟਕੇ ਦਾ ਝੂਠ ਤੇ ਟਕੇ ਦਾ ਸੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2 ਪੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਬੰਦ। ਜਦੋਂ ਪੁੜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਣਾ ਝੂਠ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾ ਗੌਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੇਖ ਜਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਥਿਰਿਆ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕੀਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਬਾਪਿਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣੇ ਹੋਏ, ਤੈਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣੇ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਸੱਚ ਭਾਸਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀਂ ਐਤ ਜੱਗ, ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰਬ ਹੰਢੀਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਚੱਲਣ ਜਾਣਿਆ ਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਵਿਥਾਰ, ਚੱਲਣ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਸ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਮਾਰਗ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੂਲੇ ਕਰਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੂਲਿਆ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਟਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੱਖ ਲਏ ਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਦਾ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਸਮਝਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਆ ਕੇਵਲ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਟਕੇ ਦੋਨੇ ਰੱਖ ਲਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਵਣਜ ਦੇ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਸਾਂਭੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਦਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਮੂਲੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਸਕ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਔਰ ਮੂਲੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਝੀਤ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਿਰਲ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਘੁਮਾਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਧੂ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੂਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਆਹ ਸਰਾੜੀ ਆ, ਸਰਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਥੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੇਪਣ ਗੋਹੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਆਏ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੂਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ, ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਉ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੂਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਭਾਗ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੂਲਾ ਸਰਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਮੂਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੂਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਪਛਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਮੂਲਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦੇੜ ਦੱਖਣ, ਉੱਥੇ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੂਲਾ ਜੂਨ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਮੂਲੇ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਸਹੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜੂਨ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਮੂਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣਾ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਾਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਸਗੋਂ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਔਰ ਇਸੇ ਨੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗ ਕੀ ਆ? ਖਾਣ ਦੇ ਵੀ ਚਸਕੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਦਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਔਰ ਤੁਚਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਮੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਦਾ ਚਸਕਾ ਔਰ ਜੀਭ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਲੱਭ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸਵਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਾਇਆ ਕੌੜਾ ਉਪਜਿਆ ਸਾਧ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਦਿਕ ਭੋਜਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਕੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਧੋਤੀ ਖੋਲ ਵਿਛਾਏ ਹੇਠ ਗਰਦ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਟ। ਜਿਹਦੇ ਖੋਤਾ ਲੂਟਦਾ ਤਿਵੇਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ ਚੂਰਨ ਮੰਗਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਵੈਣ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਲੱਭ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਮਕ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ ਵੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਇਹ ਮਨ ਅੰਧਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨਣ ਭੋਗਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ ਕਿਸ ਥੈ ਰੋਵਹਿ ਰੋਜ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਬਿਮਾਰ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੰਡਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਐਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਕਿਸੇ ਥਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧੀ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਰਾ, ਨਾ ਮਾਤਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ, ਕੋਈ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੀਤਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਹੋਵਈ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਧੁਰੋਂ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਲਏ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਉਸਨੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਅਗਲੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਹਿਣ ਮਾਤਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੰਨ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦਾ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਆ, ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਕਰਦਾ।
ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਨਾਮੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਭਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਮਲੀਨ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾਨੇ ਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਮਿਲ ਸੰਤ ਸਭਾ ਮਨ ਮਾਂਜੀਆ, ਭਾਈ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਸੰਤ ਸਭਾ, ਸੰਤ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨਮੰਤ, ਧਨ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਜੋ ਆ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਵਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਉਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਉਤਰਹਿ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਵਿਯੋਗ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਛੋੜਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਸਨ? ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਉਣਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਲਾ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗੂੜੇ ਦੇਖਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਖਿਡੌਣੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲੋਂ ਖਾਂਦਾ ਔਰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਭਾਸਦਾ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰੋਗ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 2 3 4 5 ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਆ ਇਹ ਕਿਹਨ ਬਣਾਏ ਆ? ਚੁੱਪ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਭਾਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਰਮ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਕਬਾਬਖਾਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬਖਾਨੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਣ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜ ਕੇ, ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ, ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ, ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਆ
ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹੀ ਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਨਰਥ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਈਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਚਾਲੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗਾਂਹ ਕਿਹੜਾ ਥਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਗ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨਗੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਨਹੀਂ, ਸਾਨਗੀ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਛਲੀਜੇ ਰੇਮਾ। ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਇਹੀ ਭਾਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਫਿਰ ਪੁਰਬ ਕਮਾਈ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਚੰਗੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਡਿਗੇ ਨਾ ਦੋਲਿਆ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ਓਏ ਜੋ ਬੀਜ ਹਮ ਤੁਮ ਕਾ ਛੋਤੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਾਤ ਬਲਾਨੀ। ਅਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਤੇ ਕਨਕ ਬਖਾਨੀ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਜੋਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਸੋਭਾ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ। ਕੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਲ ਕਰ ਬਾਂਧਿਓ ਗੁਰ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨੀ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਬੰਦੀ ਮੋਚ ਦਾ ਭਾਵ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਦਾਤਾ ਜਿਉਂ ਜਾਣਿਓ ਤਿਉਂ ਰਾਖ। ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਆ, ਕੀਤੇ ਗਨੋ ਅਸੰਖ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਆ। ਅਸੰਖ ਅਵਗੁਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਦ ਭੂਲੀਆ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਵਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੂਲੀਆ। ਲੂ ਕਰਦ ਵਿਕਾਰ ਵਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰੋ ਕਾਢ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਉਂਝ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ ਕੀਨੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣ ਰਜੋ ਤਮੋ ਤੇ ਸਤੋ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ ਕੀਨੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭਵਨ ਚਤੁਰ ਸੰਸਾਰਾ। ਔਰ ਜਗ ਅਸਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪ ਖੰਡੇ ਕਿਆ ਇਹ ਜੰਤ ਵਿਚਾਰ। ਜਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਪ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਪ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਰੂ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਓਟ ਗਹੋ ਤੋ ਛੂਟੋ। ਸਾਧ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ 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 ਗਾਏ ਵਿਖੇ ਬਿਆਦ ਤਬ ਹੂਟੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨ ਸਹਿ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾ, ਸਾਰੇ ਝੋਰੇ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਕਰੇਂਗਾ।
क्योंकि संगत का गुण बहुत अधिकाई, पढ़ सुआ गनक उधारे। गुरु महाराज जी ने गारंटी देना की है कि जग्यासू का कर्म है संगत में आ जाना, अगला परमेश्वर का कर्म है वह आधार कर देना। साहबा का वचन है, जिन जिन साध संग पाया सो प्रभ आप तराया, और बड़भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत कोई, तिन की धूर नानक दास बांछिया जिन हर नाम हृदय परोई। दुरमत का भाव खोटी मात ਉਹਦੀ संगत ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ दूर हो जाती है। ਆਪਾਂ रोज़ पढ़ते सोदर के पाठ में, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्ट हरिया। ये संगत का गुण है। सो इस करके गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने फरमान किया कि मन की शांति के दो ही तरीके आ, एक परमात्मा का नाम, एक सतसंगत। साहबां का वचन है, न शीतलंग चंद्र देव है, न शीतलंग बावन चंद्र है, न शीतलंग शीत रुदेन, नानक शीतलंग साध सवजन है। साधु की संगत जिहड़ी है इत्थे शांति आके मिलती है। ना किसी पहाड़ से जाके शांति मिलनी है, ना सरद रुत में जाके शांति मिलनी है, ना एयर कंडीशन कमरे में शांति मिलनी है, ਜਾਂ ਨਾ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੇਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੀਤਲੰਗ ਸਾਧ ਸਵਜਨ। ਔਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ, आदि हूँ ते आद, भगतन सेती गोष्टे जो कीनो सो लाभ। भाई गुरदास जी ने तो इत्थों तक फरमान किया कि ठीक है, मनुख के जीवन के 8 पैर होंदे आ, 8 पैरों दियां 60 घड़ियां बनदियां। कोई मनुख एक घड़ी भी सरोज सत्संगत करे, वो नेचे ही यकीनन ही परमात्मा विच भेद हो जाएगा। भाई गुरदास जी ने 3 उदाहरणा दित्तियां। जैसे बोझ भरी नाव अंगरी दो बाहर होवै, पार परा पूर सब कुशल बेहात है। जैसे एक हारी एक घड़ी पाक साल बैस, भोजन के व्यंजनाद स्वाद से अघात है। जैसे राज द्वार जाए करत जो हार जन, एक घड़ी पाशा देश भोगत हवै खात है। अखीर में संगत की महानता दसी है। कहते 8 ही पहर 60 घड़ी में जो एक घड़ी साध समागम करे, निज घर जात है। वो निज घर दे विच उहदा निवास हो जाता। जिहदा निज घर दे विच निवास हो जाता, गुरु रामदास जी कहते उहदा आवागौण का चक्कर मुक जाता। सोले दे पाठ विच पढ़दे आ, निज घर महल पावो सुख सहजे, बोहर न होई गो फेरा। सो गुरु पातशाह रहमत करन, जो इकत्तक दे महीने द्वारा सतगुरां ने 2 उपदेश मुख देना कीते आ। वो मुख उपदेश की है, सतगुरु कहते चंगे कर्म करने चाहिए। जिहो जिहा कर्म करोगे, चंगा करोगे सुख प्राप्त होवेगा, माड़ा कर्म करोगे दुख प्राप्त होवेगा। किसी नूं दुख दिओगे तुहानूं भी दुख मिलेगा, किसी नूं सुख दिओगे तुहानूं भी सुख मिलेगा। जिहो जिहा कर्म करोगे उहो जिहा फल तुहानूं प्राप्त होवेगा। दूजा सतगुरु कहते फिर परमात्मा का नाम जपना चाहिए, ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵਿਛੋੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈ ਰਚ ਰਚੇ ਸੋ ਨਿਰਭਉ ਹੋਵੇ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਪ एको सालाह, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत मंतन जाप, एक भगवंती कार करनी है। जपो तो एको नामा अवर निराफल कामा। तां ते इस काम नूं मुख रखना है। तां ते तीजा की है, संगत करनी है। और संगत किहदी करनी है, ये नहीं भी जिथे कोई ताश खेलते आ उन्हां विच जाके बह जाना, उन्होंने संगत किया। जिथे जुड़े हुए परमात्मा के
ਜੋ ਮਿਲਾਪ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥਾ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀ ਹੈ, ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜਿਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਖੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀਏ। ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਕਾਰਤਿਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।